नमस्कार। हालचाल ओडिशा रे स्वागत करुछि मु वेणुधर सरगर्म अछि राज्य राजनीति। यारि भितरे गणतंत्र पर्व निर्वाचन दुईटी पर्यायर मतदान शेष हो जाइछि एवं आगकू अछि आहुरी दुईटी पर्याय मतदान। तेबे एई मतदान आगकू थिबा बेले प्रार्थी माने निज निजर कळ बळ ओ कौशल लगाई प्रचार कार्य को दुई गुणित करिबारे लागिचंती। आउ सही निर्वाचन परिप्रेक्षी रे आज आसी आम्बे पहुंचीचु भंडारीपोखरी निर्वाचन मंडली रामकृष्णपुर ग्राम रे जड़े विशेष व्यक्तित्व पाखरे जे कि एकाधार रे जड़े डिप्लोमा इन होमियोपैथिक, जड़े समाजसेवी, जड़े कवि और लेखक हिसाब से ओडिशा रे थिबा अनेक साहित्य संगठन द्वारा से 100 रु ऊर्ध्व मानपत्र और प्रशंसापत्र पाई प्रशंसित होइछंती ओ वर्तमानर गणतंत्र को आधार करी प्रथम थर निज हस्तलिखनी एक पुस्तक रचना करी ओडिशा रे नेता और मतदाता को एक नूतन प्रेरणा और दिग्दर्शन दे पारिछंती। ताहले आसंतु सही महान व्यक्तित्व को स्वागत करिबा और तांको विषय रे किछि जानिबा। मनोरंजन बाबू आपण को हालचाल ओडिशा रे आमे स्वागत और प्रणाम करूछु। मनोरंजन बाबू आपण केमिति अछंती? सुस्थ अच्छी आपन दैनंदिन जीवन रे भल बर्तमान कौन व्यक्ति तो भल अच्छी संपूर्ण भल अच्छी कही पारिबानी, खराब अच्छी कही पारिबानी। जाओ से जगन्नाथ अपार करुणा बहुत भल अच्छा। धन्यवाद। आमे भी आशा करिवु आपण को जीवन रे बहुत भल रे गति करू एवं आमे यही परिप्रेक्षी रे आमे आसीचु आपणकर जो पुस्तक उन्मोचन कले से पुस्तक आम हस्तगत होता आम पढ़ी बहुत इम्प्रेशन होता एवं से आपण को पदे कथा हाँवाई आसगलु। मनोज आपण जड़े रोगी सेवारे रत रुहति या भितर आपण साहित्य और कवितार कहीं मन बढ़ाई? रोगी सेवा रत रहा सी भी मानव सेवा ही माधव सेवा पूर्व आनंद मिले। अवसर समय जो मन किसी भार दुश्चिंता भितर मनटा जो बुड़ी जाए से आमर जेहेतु मोर गोटे पिला बेलू लेखा लेखी प्रति मोर गोटे दुर्बलता अच्छी तेणु से लिखुचे सांप्रतिक परिस्थिति को लक्ष्य करा तो मनर भावधाराटा को लिखुची कलम मुन प्रबंध गल्प कविता आकार लिखे। मनोरंजन बाबू आपणकर प्रथम पुस्तक लोकार्पण है गणतंत्र दर्शन। आपण कहीं गणतंत्र को आधार करिकी पुस्तक रचना करने को भाविले बा एते घटना दुर्घटना होची तो या भितरे तो ये गणतंत्र को ऊपरे आपण कौन किछि देखिया पाइले आपण अनुभव कले जे गणतंत्र वर्तमान विपद रे अछि बा गणतंत्र किछि तळ को भुसुड़ी जाउची सेथि पई आपणकर ये पुस्तक रचनार मूल कारण? एक बार ठीक कथा। गणतंत्र बिना आम हूँ जमी गोटे मेरुदंड नथिले से प्राणी मेरुदंड विहीन प्राणी गणतंत्र को छाड़िके आमर अस्तित्व ना आउ केते बड़ संविधान आमको सुजोग देइछि आम गोटे दक्ष विचारक आम दक्ष निर्णायक आम उचित सरकार करवा भल नेता चयन करवा से कमी रही जाइछि विभिन्न स्तर से गोटे सचेतनता वार्ता आपण अनुभव करूछन्ति जे वर्तमान लो कार्यकर्ता और नेता आमर प्रशासन लो जो अधिकारी रही जंती सेमानक भितरे किछि कमी आपण अनुभव किछिंका पाई नले तो सुदक्ष शासन चली सुदक्ष नेता अच्छा विज्ञ बरेण्य ये तत्वावधान सबकि चली तार भर किसी असंगति यहाँ जो घटुचे से केमी गोटे परिमार्जित हम समाज समस्ते केमी गोटे सकारात्मक ढंग से चलवा तारी गोटे वार्ता आम सचेतन वार्ता देचु गोटे स्वाधीन देशर नागरिक आमर एटा गर्व आम गोटे भारत बड़ी बृहत्तम गणतंत्र राष्ट्र आम नागरिक आउ जहाँ विश्व सम्मान दिए आम से देशर नागरिक आउ गणतंत्र को आम सम्मान दबानी क्या दबा तेणु गणतंत्र पर मुझे लिखी मोटामोटी कथा विज्ञ मतदाता माने विज्ञ नहेले गणतंत्र दुर्बल हो तेणु दुष्ट नेता माने भ्रमित करेंगे प्रलोभन लांच सत मिछर प्रतिश्रुति सब देवे तेणु जेपर्यंत गणतंत्र सुस्थ हम जदि मतदाता विज्ञ हे
ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ କିଛି କମି ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ ବଳିଲା ଯେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ। ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ସବୁ ବର୍ଗ ଇଏକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବରେ। ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନେତା, ଆପଣ ଜନତା, ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମୀ, ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁ ରହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମେ ହଁ, ମୁଁ ସଚେତନ ପଢ଼ିଛି, ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ପଢ଼ିଛି, ଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଲିଖନୀରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ବହିରେ ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଏଇ ମୁଖବନ୍ଧରେ କହୁଛି, ମୁଖବନ୍ଧରେ କଣ? ମହାନମ ଦେଶ ଭାରତ, ତନ୍ତ୍ର ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତିର ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ନବାକ୍ଷରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ବର୍ଣ୍ଣିତ ନ ଗୋଟି ସ୍କନ୍ଧ, ବାକ୍ୟ ଯେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ, ସନ 24 ନିର୍ବାଚନ, ବ୍ୟୟବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ, ଦର୍ଶନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରାଜନୀତି, ସବିହେଁ ବଳାଇବା ମତି, ମତଦାନର ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଯେ ମତଦାତାଙ୍କର, ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷତାର ମତଦାତାଙ୍କର ଏ ବିଚାର, ନେତା ଏ କର୍ମୀ ଓ ଜନତା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏ ଅସ୍ମିତା। ଏମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅସ୍ମିତା। ନବାକ୍ଷରୀରେ ଏ ଚିନ୍ତନ ଲେଖିଲି ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ। ଏଇଟା ନବାକ୍ଷରୀରେ ବହିଟିକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଲିଖନୀରୁ କବିତା ତ ଆମେ ଶୁଣି ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଲିଖିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ନେତା ଓ ମତଦାତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କ'ଣ ପଢ଼ିବ ତାକୁ କିଏ ଦେବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ତାର ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନର ଆବେଗ ଉଦ୍ବେଗ ଏକୁ ସବୁ ଇଏ କରିକି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁସ୍ଥତାକୁ ଆଶା କରିକି, ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପକାଇବ। ମଣିଷ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ ଯଦି ଭାବିଦେବ ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଠିକ୍, ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, କିଛିଟା ପଡ଼ିବ। ଲିଖନୀରୁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ହେଇଛି ସେ ପୁସ୍ତକର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଚାଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆଉ ଯିଏ ଆଖି ବୁଝି ଦେଲେ ଅନ୍ଧ, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଲେ ଏଟାକୁ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବ। ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ନେବ ତାର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବାହାର କରିକି ସେମାନେ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ନା, ଅଲଗା ଅର୍ଥ କିଛି ବାହାରିବନି। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବିବ changes ହବ। ଯେ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ଠିକ୍ କରୁଛି, ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସିବ କାମରେ ଅନୁଭବ। ଲଗେଇ ପାରୁ ନ ସେଇଟା ପାରୁ ଆଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ କଥା। କରିପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ତ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ନା, ପ୍ରେରଣା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ହୋମିଓପାଥିକ ଡିପ୍ଲୋମା ଅଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ବି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ମାନପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ହୋମିଓପାଥିକ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ବା ଖୁସି ମିଳୁଛି? ସବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ରୋଗୀ ସେବା ହିଁ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି ଉପରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଲେଖାଲେଖି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଖୁସି ଗପ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, କାଳ୍ପନିକ ପରିରାଇଜର କାହାଣୀ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ କରିକିଣି କାହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିକିଣି ମାନେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବଧାରା ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ପ୍ରତିଫଳନ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟର ସୃଜନୀ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲେଖା, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନପତ୍ର ପାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲେଖା ମୋର ହେଉଛି ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ, ଯାହା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ତାରି ଉପରେ ମୋର ପାଟିରୁ ବଚନ ବାହାରିବ ସେଇଆ, ଆଉ ମୋ କଲମର ଲେଖନୀ ମନରେ ବି ହେବ ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେନି। ପ୍ରେମ ହେବ, ସେ ପରିରାଇଜର କାହାଣୀ ଏସବୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଉପରେ ମୋର ଟିକେ ମୁଁ ଦୂରେଇକି ଅଛି। ନା, ଆପଣ ତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ ବା ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଇଏ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସଂସାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ସେ
ପ୍ରଶଂସା ବା ଏଥିରେ ତ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକଧାରରେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହିତ ମୁଁ ଏକଧାରରେ ମୋର ଅବସର ସମୟ ବା ଅବସର ସମୟରେ ଇଏଟାକୁ ମୁଁ ସମୟଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ କୁହେ, ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି। ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ମନର ସଂକଳ୍ପଟାକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଭାବିଦିଅ ସେ ଶକ୍ତିଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ମୋତେ ଇଏ ଲେଖା ବା ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଯୋଗାଉଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିଲି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲା, ମୁଁ ତ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବି। ଆଜ୍ଞା ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଯାହା ବି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଅନୁଭବ କରିଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧୃତ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବି ଉଦ୍ଧୃତ ହେବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ମୁଁ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କି ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ବାଛିଥିଲେ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରୋଗୀ ସେବା କରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଗଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ ମୋର କଲିଗ୍ ବା ସହପାଠୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 6 ମାସ ପଢ଼ିଥିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫଳତା ସହକାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ହୋମିଓପାଥିକ୍ର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ହୋମିଓପାଥିକ୍। ତାପରେ ସରକାରୀ 420ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀ ଆମର ବି ଫାଙ୍କା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆଉ ହୋମିଓପାଥିକରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଲା, ଆମେ ସବୁ ଆବେଦନ କଲୁ। ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହୋମିଓପାଥିକରେ 115ରୁ ଆମକୁ 43 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ ରହିଗଲୁ। ଆଉ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା, ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକର ଗୋଟେ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ମନ୍ଦ ଲାଳସା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମନ୍ଦ ଲାଳସାଟାକୁ ଆମେ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରିଲୁନି, ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲୁ ସିଆଡ଼ିକି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ବୟସ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ, ଆଉ ଛାତିକି ପଥର କରିଦେଲୁ। ଲେଟ୍ ଇଟ୍। ଯଦି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପାଇଲୁନି, ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା, ହାତ ଟେକିଦେଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁହି ଭରସା। ଆଉ ସିଆଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କ ପଥର ବଡ଼ ବାଧା ଆସେ ବା ଯେଉଁ ବାଧାଟି କି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆସିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି କ୍ଷୁବ୍ଧ ବା କିଛି ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ବିତି ଯାଇଛି ବା ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ବିତି ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା, ନିଜକୁ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ରୋଗୀ ସେବା, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା କରି ନିଜର ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅବସର ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟଟି ଅବସର ଅଛି, ସେ ଅବସର ସମୟରେ ନିଜର ହସ୍ତରୁ ବା ନିଜର ମନରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣାବଳୀ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟି ଯାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଆଧାର କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ। ତ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକଟି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି ଆମର ନିମପଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ এই ପୁସ୍ତକ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ। ତ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଧାରଣ ଜନତା ନିର୍ବାଚନ କେମିତି 100% ମତଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କେମିତି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମହାନ ପର୍ବ ଆମର ଚାଲିଛି 5 ବର୍ଷର ଥରେ ଆମେ ମତଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବହୁତ ମହାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଯାହାର ମାନେ ଦକ୍ଷ ବିଚାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଚାରପତିର ଆସନରେ ବସା ହେଇଛି ଭାରତର ମତଦାତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ଇଏ ସୁଯୋଗ ଆମେ ମତଦାନ ଦେବା ଆମେ ଯଦି ଭୁଲରେ ପଢ଼ିବା ଭୁଲ ମତଦାନ ଦେବା 5 ବର୍ଷ ଆମେ ପସ୍ତେଇଦେବା ଏ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିବାନି ବିଜ୍ଞ ମତଦାନ ଲାଞ୍ଚ ମିଛରେ ଭ୍ରମିତ ନ ହେଇ ଉଚିତ ଦକ୍ଷ ବିଚାରକ ସାଜିବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଚାରପତିର ଆସନ ଆମକୁ ଜାଣିବ ବସେଇ ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାରପତି ଯଦି ବିପଦଗାମୀ ହେବା ଆମେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ ତେଣୁ ଏଠି ବିଜ୍ଞ ମତଦାତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବା ବୁଝିଲେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ଦେଖିଲେ ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଯଦି କୌଣସି ବିଚାରାଧୀନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ରୁହନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ଅଧୀନରେ ଆମ ବିଚାର ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ତ ଆମେ ଯଦି ବିଜ୍ଞ ବିଚାରପତି ହେଇ ଆମେ ଯଦି ବିଜ୍ଞ ନେତାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନ କରିବା ବା ଯିଏ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବ ଆମେ ତା ହାତରେ ଶାସନ ଭାର ନ ଦେବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମ ନିଜକୁ କୁସୁଥିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅଳ୍ପ କଥାରେ ଭେଟିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମ ହାଲଚାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ହାଲଚାଲ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। ସର୍ବଶେଷରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ବା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଲିଖିତ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଏହା କିପରି ମିଳିବ ତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ବହିଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।